రైట్. ఈ వీడియోలో మనం మర్జ్ సార్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో కమింగ్ టు మర్జ్ సార్ట్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నేను చూసిన ప్రకారం చాలా కేసెస్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి. Trace the merge sort for the following input. This is what I have seen most of the questions. And in some papers, this also, they are asking the recursive procedure to implement the merge sort. Okay. So, ఈ వీడియోలో మనం ఈ merge sort trace చేయడం ఎలాగో చెప్తా. Okay. In the next coming videos, I will explain the recursive procedure also. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందో చెప్తా. In the next video, what is the procedure for that, I will tell you in the next video. Okay. So, most of the time, whatever I have presented in this video for merge sort should be sufficient. Okay. But later learning kosam, you can also watch the next video also. Okay. Right. So let me go through the input. E question is all cheddam. So it is 1726. Okay. There are a total of 9 elements in this question. So మీరు ఏం చేయాలంటే first thing you have to find the mid of the array. Okay, mid of the array la konukuntaru 0 plus, this is the lower bound. Let us mark this as the lower bound, and this is the upper bound. Okay, which is nothing but the formula is lower bound plus upper bound by 2. You can take either the floor or seal, whatever it is. Okay, so this is nothing but 0 plus 9 by 2, which is actually 4.5 floor. So you can take as 4. Okay, so division middle lo cheyalante, aa tarvata you can go forward. So you just need to do it in the middle. So this is nothing but 0 to 4, which is 17, 26, 20, 44 and 55 will be one set. Okay, this is one, and the other division is 31, 54, 57, 93 and 10. This is one more division. This is nothing but 0, 1, 2, 3, 4, and this is 5, 6, 7, 8 and 9. So total of 10 elements you have divided into 2 parts. Okay, so now again you do the same. So this is going to be recursively అదే జరుగుతుంది, మళ్ళీ అదే జరుగుతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు మళ్ళీ లోవర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ తీసుకోండి. లోవర్ బౌండ్ ప్లస్ అప్పర్ బౌండ్ బై 2. ఇక్కడ లోవర్ బౌండ్ ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ అరేకి, విచ్ ఇస్ 0 ప్లస్ 4 by 2, which is nothing but 4 by 2. So which is nothing but, ఇప్పుడు ఫస్ట్ 3, ఇది ఒకటి, ఇది ఒక పార్ట్ వస్తుంది, 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది. చూడండి, 0 to 2 is one part and 3 and 4 is another part. See here. Okay. 0, 1, 2 ఇదంతా ఒక పార్ట్. మనం ఆల్రెడీ డివైడ్ చేసాం కదా. లోవర్ బౌండ్ ప్లస్ అప్పర్ బౌండ్ బై 2 అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి, 2 వచ్చింది. సో 2 వరకు మీరు డివైడ్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ 17, 26 and 20. అండ్ వాట్ ఈస్ ద అదర్ పార్ట్? ద అదర్ పార్ట్ ఇస్ 44, 44 and 55. Okay, సో ఎవ్రీ టైమ్ ఈక్వల్గా డివైడ్ అవుద్దని కాదు, మీరు లోవర్ బౌండ్ ప్లస్ అప్పర్ బౌండ్ కింద ఫ్లోర్ వేసుకొని యూ కెన్ డివైడ్ అకార్డింగ్లీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ 3 and this is 4. Okay, again you have to divide this. Okay, which is nothing but lower bound enta, lower bound plus upper bound by 2, which is nothing but 0 plus 2 by 2, which is nothing but 1. So 0 and 1 will be in one part and the other part is 20 only. Okay, so 0, 1, this is one part, which is 17, 26 and 20 ఒకటి ఒక part అవుతుంది. Okay, right. ఇక్కడ lower bound plus upper bound by 2, which is nothing but 3 plus 4 by 2, which is nothing but 7 by 2, which is 3.5, isn't it? 3.5, and then floor తీసుకుంటే 3 వస్తుంది. సో ఇక్కడ డివైడ్ చేయడానికి ఏం లేదు, 3 ఒకటి ఒక పార్ట్, ఇది ఒకటి ఒక పార్ట్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ డివైడింగ్ ఇట్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ డివైడింగ్ ఇట్ టు 44 and 55. ఇంకా ఫర్దర్ దీన్ని ఏమైనా డివైడ్ చేయగలమా? దీన్ని ఏం డివైడ్ చేయలేం. ఎప్పుడు ఆపుతారు మీరు డివిజన్ అల్గోరిథం ఎప్పుడు ఆపుతారంటే, ఎప్పుడైతే సింగిల్ ఎలిమెంట్ అవుతుందో అప్పటి వరకు మీరు డివైడ్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఎప్పుడైతే డివైడ్ అయిపోయిందో యూ విల్ యాక్చువల్లీ స్టాప్ ఇట్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇక్కడ చూడండి, ఇది కూడా రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts, which is nothing but 17,
and this is 26. I hope you got it. Anyway, I'll do the second part also. So chudandi. So let us go with the second part. So what is the formula? Lower bound plus upper bound by 2 to the floor. Okay. So ikkada em undi 5 plus 9 by 2, which is nothing but 14 by 2, which is 7. Okay. So it means that 5, 6, 7 ఒకటి. Okay. And 8, 9 ఒకటి. 5, 6, 7. 31, 54, 57, 93 and 10. ఓకే. సో ఇది ఎలాగో 2 కింద డివైడ్ అయిపోతుంది. మీరు మళ్ళీ ఫార్ములా వేయక్కర్లేదు. డైరెక్ట్ యూ నో దట్ ఇట్ ఈస్ 93 అండ్ దిస్ ఇస్ 10. ఓకే, బికాస్ రెండే ఉన్నాయి. సో ఎనీవే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద ఫార్ములా 8 plus 9 by 2, which is 17 by 2. ఓకే, విచ్ ఇస్ ఐ థింక్ 8.5 ఫ్లోర్ చూసారా, 8. సో ఇట్లా ఎనీవే రెండు ఉంటే మీరు మళ్ళీ ఫార్ములా వేసుకోకర్లేదు, డైరెక్ట్గా డివిజన్ మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో వాట్ అబౌట్ దిస్? 3 ఉన్నప్పుడు లేదా 4 ఉన్నప్పుడు మీరు ఫార్ములా వేయండి. ఓకే, 5 plus 7 by 2, which is nothing but 6. Okay, so this is nothing but 31, 54 and this is 57. Okay, so ఇది ఎలాగో సింగిల్ ఎలిమెంట్ కింద డిజాల్వ్ అయిపోయింది. సో we will not do anything for that. And ఇది 31, 54 ఉంది కదా, we will divide it into 31 and 54. Okay, you could see here సింగిల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒకటిగా వచ్చాయి. చూడండి, ఇక్కడ అన్ని సింగిల్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద డివిజన్ ఆల్గరిథం. ఇప్పటివరకు మనం చేసిన ఆల్గరిథంని డివిజన్ ఆల్గరిథం అంటారు. మర్జ్ సార్ట్లో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి డివిజన్, తర్వాత మర్జ్ పార్ట్ ఉంటుంది. సో టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ డన్ ద డివిజన్ పార్ట్. ఎలా డివైడ్ చేసాం? లోవర్ బౌండ్ ప్లస్ అప్పర్ బౌండ్ బై 2 టు ద ఫ్లోర్ తీసుకొని వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ ఇట్. ఓకే, సో నౌ వీల్ మర్జ్. మర్జ్ ఎలా చేస్తారు సార్ అంటే, సి సో ఇక్కడ ఈ 2 మర్జ్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే, స్టార్టింగ్ యూ మర్జ్ దీస్ 2. ఈ మర్జ్ చేసేటప్పుడు యూ రైట్ ఇట్ ఇన్ ద సార్టింగ్ ఆర్డర్, ఎందుకంటే 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా. సో సార్టింగ్ ఈజ్ ఈజీ. 17 and 26. ఇప్పుడు ఈ 2 మర్జ్ అయిపోయి, వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఫర్ ద మర్జ్ పార్ట్ ఐ విల్ మార్క్ ఇట్ ఇన్ రెడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ రెడ్, సో దట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ విల్ నో. ఓకే, రైట్. 17 and 26 we'll merge it into 17 and 26. ఓకే, ఈ 17, 26 ఎగ్జాక్ట్గా ఇది ఎలా జరుగుతుంది, ఇలాగ ఎందుకు జరుగుతుంది సార్ అంటే అది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను చెప్తా. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్, ఫర్ యువర్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్, దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ అండ్ ట్రేస్ ద ఎలిమెంట్స్. Since because they have asked trace the elements, so this is how you trace the elements. Okay, 17, 26 are merged into 17 and 26. And next merge చేస్తుంది ఏంటి, ఈ మూడు merge చేయాలి. అంటే 20 and 17, 26 ఈ 3 merge చేసి మీరు ఒక array తీసుకురావాలి. సో ఈ 3 merge చేస్తే, if I merge these two, okay, if I merge these two, then ఆర్డర్లో రాయండి 17, 20 and 26. Okay, సో జస్ట్ ఆర్డర్లో రాసేయడమే, ఇంకేం లేదు. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. ఆఫ్ ఆల్ ద సార్టింగ్ అల్గోరిథమ్స్, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. ఓకే, 26, రైట్? సో యూ హ్యావ్ మర్జ్డ్ ఇట్ అండ్ నెక్స్ట్ యూ విల్ డూ దిస్. ఓకే, 44 and 55. సో మీరు ఆర్డర్లో రాసుకున్న దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 44 and 55. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఏ 2 మర్జ్ చేస్తారు? ఆల్రెడీ ఇక్కడ మర్జ్ చేసింది ప్లస్ ఇప్పుడు కొత్తగా మర్జ్ చేసింది 44, 55. సో దీస్ 2 విల్ బి మర్జ్డ్ నౌ. Okay, see, these 2 will be merged. These 2, ఈ 2 డివైడ్ చేశారు కదా, డివైడ్ చేసినవన్నీ ఆర్డర్లో మర్జ్ చేస్తారు. 17, 20, 26, 44, 55 ఇవన్నీ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఆటోమేటిక్గా మీరు ఇక్కడ ఆర్డర్లో పెట్టేయాలి. ఓకే, రైట్. దిస్ ఇస్ మర్జ్డ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సి, నేను ట్రీ ఆర్డర్లో వెళ్తున్నా. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ చేసా, తర్వాత నెక్స్ట్, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్, అలా ఒక్కొక్కటి కలుపుకొని వెళ్ళండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 31 and 54, isn't it? ఓకే, ఈ 2 మర్జ్ చేస్తే, ఈ 2 మర్జ్ చేస్తాను అనుకోండి, దిస్ అండ్ దిస్, సో దిస్ విల్ బి 57 హియర్. ఓకే, సో అగైన్ దీస్ 2 if I merge, this is nothing but 93 and 10. Okay, right.
Now if I merge these two, ఈ రెండు merge చేస్తే 31, no, first 10, 31, 54, 57, 93. This is how it goes. Okay. Now finally, these two has to be merged. ఇప్పుడు చేసిన టోటల్ రైట్ మోస్ట్ ట్రీ అంతా ఇది వచ్చింది, లెఫ్ట్ మోస్ట్ ట్రీ ఇది వచ్చింది. సో విల్ మర్జ్ దీస్ టూ. వన్స్ వి మర్జ్ దీస్ టూ, విల్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ఆర్డర్. 10, after that 17, 20, 26, 31, 44, I think 54, 55, 57, and finally 93. This is how the merge sort works. Okay. మీరు చూస్తే first we have divided. Whatever I have written in the blank, I have divided by using the formula. What is the formula? LB plus upper bound by 2 with the C. ఓకే, అలా మనం డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. ఆ తర్వాత మర్జింగ్ ఎలా చేసాము? చూడండి. ఐ థింక్ ఇఫ్ యూఆర్ వాచింగ్ ఇన్ మొబైల్ ఇట్ వోంట్ బి దాట్ క్లియర్, సో ఐ విల్ డూ దిస్. సో మర్జింగ్ ఎలా చేసాం చూడండి. 17, 26ని ఫస్ట్ మర్జ్ చేసాం. ఆ తర్వాత 20 we have merged. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ దీస్ టూ. ఈ రెండు మర్జ్ చేసాం. ఈ రెండు మర్జ్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు మర్జ్ దీస్ టూ. ఓకే, సో ఫైనలీ వీ హ్యావ్ కెప్ట్ ఇట్ అసైడ్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ వెంట్ టు ద రైట్ ట్రీ. ఓకే, రైట్ మోస్ట్ ట్రీలో ఈ రెండు యాడ్ చేసాం, తర్వాత ఈ రెండు, తర్వాత ఈ రెండు చేసాం, తర్వాత వీ మర్జ్డ్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ మర్జ్ సార్ట్ ట్రీ విల్ లుక్ లైక్. ఎగ్జాక్ట్గా ఇలా మర్జింగ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇలాగే ఇలా జరిగింది, ఈ ప్యాటర్న్ ఎలా జరిగింది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, దిస్ ఇస్ హౌ ద ప్యాటర్న్ గోస్ లైక్ దిస్. ఇలా వెళ్తుంది ఈ ప్యాటర్న్. ఓకే, ఈ ప్యాటర్న్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇలా వస్తుందంటే we'll talk it in the next video. In the next video, I'll show you why exactly, what is the algorithm we have worked on, and as well as, how we are tracing the algorithm. So that's what they have asked. They've asked 6 marks for this. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది 6 marks ఇది అడిగారు. So most of the questions that were asked is asking that trace the merge sort. Okay, but in this question they've asked another 6 mark question which is trace the recursive procedure as well. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ వీడియోలో ఇది తెలుసుకున్నాం. ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఐ విల్ ఎగ్జాక్ట్లీ టెల్ యూ ద రికర్సివ్ ప్రొసీజర్, వాట్ వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ సో దట్ వీ సమ్హౌ మర్జ్డ్ దీస్ టూ అండ్ ఫైనలీ గాట్ ద సార్టెడ్ ఆర్డర్. అది మనం ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో తెలుసుకుందాం. ఓకే, రైట్ దెన్ you just practice with different examples. Okay, maybe I'll give an example. Wait, this is another exam question which was asked. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ సార్ట్ చేసి ఇవ్వాలి. బట్ నేను కామెంట్ సెక్షన్లో మీకు అడుగుతుంది ఏంటంటే, వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఇస్, యూ జస్ట్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ నోట్ డౌన్ ద ఎలిమెంట్స్ దేర్. కామెంట్ సెక్షన్లో మీకు అడుగుతుంది ఏంటంటే, డివైడ్ అయిన తర్వాత ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే, కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ బ్లాక్లో డివైడ్ అయిన తర్వాత ఎలా వచ్చింది మీకు 17, 26, 20, 44, 45 ఇలా వచ్చింది కదా. మీరు జస్ట్ డివైడ్ చేసి నాకు ఎలిమెంట్స్ ఎలా వచ్చాయో కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి. ఓకే, ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో వీ విల్ ట్రేస్ అవుట్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఆల్గరిథం వర్క్డ్. ఓకే, అండ్ వీల్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ మర్జ్ సార్ట్. ఓకే, రైట్ దెన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. We'll be waiting for you in the next video.